اس کی گاڑی پارکنگ ایریا میں آ کر رکی۔ وہ جلدی سے باہر نکلا اور اس کی سائیڈ کا دروازہ کھولا۔ سوسائٹی میں کسی کو معلوم نہیں تھا کہ ان کی محبت کے ساتھ کیا حادثہ پیش آ چکا ہے۔ وہ مزے میں اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف تھی۔ کوئی جاگنگ پر جانے کے لیے تیار تھا تو کوئی کچھ اور۔ محبت کو گاڑی سے باہر نکلتے، سبیل کے ساتھ کھڑے ہوتے، انہوں نے اس پیارے کپل کو دیکھتے دور سے ویو کیا۔ ان کی نظروں میں ستائش تھی، ان کی دعائیں تھی کہ وہ ہمیشہ ایسے ہی ساتھ رہیں، پر محبت کے تیور بھی انہیں مشکوک لگ رہے تھے۔ وہیں مسز ذوالفقار بھی محبت کے جذبات سمجھ گئی تھی کہ محبت کو سبیل آفاق میں کوئی انٹرسٹ نہیں، البتہ وہ چاہتی تھی کہ محبت ایسی کوئی بیوقوفی نہ کرے جس سے سبیل سے اسے الگ ہونا پڑے۔ وہ اس کے احساسات سے واقف تھی، تھوڑا بہت تو اس کے انداز و اطوار سے معلوم ہو گیا تھا۔ وہ اسے سمجھا بھی چکی تھی، پر وہ ہمیشہ اپنی کرنے والی لڑکی کیا اس کی بات پر توجہ دے گی؟ ویلکم ٹو آور سویٹ ہوم۔ سبیل نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ اس کی اجازت کے بغیر تھام کر زبردستی اسے اپنے ساتھ لے کر گھر کی سمت بڑھا۔ وہ ضبط سے مٹھیاں بھینچ گئی۔ میں مر نہیں رہی جو آپ اس طرح ریئیکٹ کر رہے ہیں، وہ تپے لہجے میں گویا ہوئی۔ شش، تمہارا کیا مطلب؟ میں تمہارے مرنے پر اتنا معمولی سا ریئیکٹ کروں گا؟ وہ اسے شرمندہ کرنے کی نیت سے بولا تھا، پر وہ ہوئی نہیں، البتہ چونک گئی کہ وہ اس کے بارے میں ایسا کہہ رہا ہے۔ عام صورتحال میں تو محبوب اپنی محبوبہ کے منہ سے مرنے مارنے والی باتوں پر غصہ ہوتے ہیں، توبہ نوافل ادا کرتے ہیں، صدقے دیتے ہیں، اور یہ انسان کیا کہہ رہا تھا؟ واقعی جو اس کا دماغ کہہ رہا وہ سچ ہی تھا۔ مان گئی کہ یہ بندہ اس کی کیا کسی کی بھی سمجھ سے باہر ہے۔ بھو، گھر میں قدم رکھتے ہی سب سے پہلے گیٹ پر الرٹ کھڑے کتے نے بھاؤں کرتے اس کا ویلکم کیا۔ اف! محبت نے اچھل کر سبیل کے سینے میں چھپنے کا سہارا لیا، بلکہ اپنے قدم بھی اس کے پاؤں پر رکھ دیے، خوف سے کہ کہیں اس کے پاؤں میں ہی نہ کاٹ لے۔ یہ مصیبت، اس کا بیٹا ہر بار اس کے ساتھ ایسا کرتا تھا۔ اف! وہ تو خوف سے اف کرتی بولی تھی، پر سبیل کی اف نے محبت کے پسینے چھڑا دیے۔ اپنے کتے کو ہٹاؤ سامنے سے، ورنہ میں آپ دونوں کا سر پھاڑ دوں گی، وہ بے بسی سے چیخی۔ شرم میں اس سے دور ہو بھی تو کیسے؟ سامنے بالکل پاس بیٹھا ان دونوں کو دیکھتا لمبے دانتوں والا وہ بھیڑیے سے بھی بڑا جرمن شیفرڈ، جبکہ پیچھے اس کا دہکتا سینہ۔ کتا نہیں، ہمارا بیٹا ہے، اس نے سرد لہجے میں جتایا۔ تم خود کہو اس سے کہ جاؤ یہاں سے مائی سن، وہ چلا جائے گا، میں اس میں کوئی مدد نہیں کر سکتا تمہاری، مجھے خود۔ بات ادھوری چھوڑ کر اس نے اس کی قربت کی جانب اشارہ دیا۔ محبت نے بے بسی اور حیا سے لب آپس میں بھینچ لیے۔ وہ اس وقت گیٹ کے پاس لگے اندر فلیٹ کے لان میں درخت کی چھاؤں میں کھڑے تھے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ان کے وجود سے ٹکراتی ماحول میں سرور پیدا کر رہی تھی۔ سبیل کے لیے تو جنت کا منظر ہو گیا تھا آج۔ ایک تو وہ اتنی قریب کھڑی، کتے کے خوف کی وجہ سے اس کی سہمی دھڑکنیں اسے اپنے سینے میں محسوس ہو رہی تھی، وہیں اس کی مدھم سانسیں بھی اس کے چہرے سے ٹکرا کر خمار برپا کر رہی تھی۔ آپ اس سے کہیں نا سبیل، پلیز، غصے سے کام نہ ہوتے دیکھ کر اس نے التجا کی۔ ڈارلنگ، تمہاری یہ التجا مجھے اندر سے گھائل کر گئی، پر میں ہمیشہ کا نرم دل انسان اس معصوم کے حق کو نہیں کھا سکتا۔ یہ التجائیں بہت کام آنے والی ہیں تمہاری، انہیں اس وقت کے لیے سنبھال کر رکھو، البتہ اس وقت ہمارے بیٹے کا حق ادا کرو۔ اس کی معنی خیز بے باک گفتگو پر وہ کانوں کی لو تک سرخ پڑ گئی۔ جسٹ شٹ اپ! کیا اس کا باپ کتا تھا جو یہ میرا کتا بچہ ہے؟ وہ غصے اور ضبط ٹوٹنے سے چلا اٹھی۔ ہا ہا ہا، استغفار! سبیل کا کہکہا بلند ہوا اور محبت اسے کہکہا لگاتے دیکھ کر اپنے جملے پر نظر ثانی کرنے لگی، پور پور کانپ گئی۔ نہیں، تمہارا شوہر انسان ہے، ڈونٹ وری، یہ ہمارا قدرتی اولاد ہے جو گاڈ گفٹ کے طور پر تمہارے شوہر کو ملا تھا، صرف یہ ایک ہی ایسا ہوگا، دوسرے ہمارے نارمل ہوں گے، یو نو، ان کا باپ بھی انسان ہے۔ وہ ہاتھ آیا موقع کیسے جانے دیتا؟ اسے موقع چاہیے تھا جو محبت اپنی بیوقوفی میں اسے فراہم کر دیتی تھی، اور وہ جی بھر کر مزے لیتا اسے تفصیل گوش گزار کرنے لگا۔ میں دیکھ لوں گی آپ کو، اس نے بھرائی آواز میں دھمکی دیتے سامنے کتے کو دیکھا۔ دونوں باپ بیٹے انتہا کے ڈھیٹ انسان نما جانور تھے۔ کتنے ڈھیٹ تھے وہ سوچ نہیں سکتی تھی، اس کی سوچ سے باہر تھا۔ سامنے بیٹھا خاموشی سے سن رہا تھا، پر بغیرت جا نہیں رہا تھا۔ آپ کو اچھا لگے گا میں اسے بیٹا کہوں؟
اس نے मासूमियत का हथियार आजमाया। सबील को दिली तरस आया उस पर। अच्छा तो नहीं लगेगा पर जरूरी है, क्या कर सकते हैं जाना। वो उल्टा सवालिया बोला। मैं आपका सर फाड़ दूंगी। वार खाली जाता देखकर वो घुराई। पहले तुम खुद को तो संभाल लो। वो हंसकर तंजिया बोलता लापरवाही से अपने घर को देखने लगा। उसका इशारा दोनों के बीच गुर्बतों की तरफ था। वो मुसलसल जिद छोटी कुत्ते की तरफ मुड़ी। बेबी जाओ, उसने गुस्सा दबाते पुचकारा। भाऊं, वो अचानक झपट कर उस पर गुस्से से घुराया। आह, मोहब्बत की हलक से चीख उबल पड़ी और वो जिस तेजी से कुत्ते की तरफ झुकी थी उतनी तेजी से उसकी गर्दन में मुंह छुपाकर थर थर कांपने लगी। हा हा हा, कहा था बेटा कहो या सन। वो बेबी नहीं, अब बड़ा हो चुका है। उसका बाप उसके लिए लड़की अपनी बहू ढूंढ रहा है और तुम बेबी कहकर उसके जज्बात की इंसल्ट कर रही हो। वेरी बैड। उसका गुस्सा बनता है। महजूज होकर बुलंद शगाफ कहकहा मारते वो उसकी कमर में बाजू डालकर खुद से लगाता मोहब्बत से गोया हुआ। बहुत बुरे हैं आप दोनों। वो रोती उसकी पीठ पर मुक्के बरसाती हुई बोली। बस बस, अच्छा ट्राई था, रोना बंद करो, शाबाश। उसे झुककर बाहों में भरते वो कुत्ते को वहां से जाने का इशारा देकर अंदर की तरफ बढ़ आया। चूंकि वो उसकी बाहों में बेबस थी तो वो मौके का फायदा उठाकर अपने बेडरूम की तरफ ले जाने लगा। पर मोहब्बत को गैर मामूली एहसास होते ही उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो हंसता हुआ उसे उसके पोर्शन में ले आया। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, सोचा पास होगी तो थोड़ी सेवा कर लूंगा। उसे बेड पर डालते उसने सर खुजाते कहा। कोई जरूरत नहीं है मेरी सेवा करने की, मैं खुद कर लूंगी, पर मेरे साथ ऐसी चीपनेस से काम ना लिया करें। वो फिलफोर पीछे खिसक गई। उसे अंदाजा था कि वो जरूर कोई हरकत करेगा। उसकी हालत तासुरात से वो कहकहा लगा उठा। दहशत ही काफी है सबील की, उसने तफाखुर से कहा। मोहब्बत ने करके सर झटका। अभी तो तुम चीपनेस के चे से भी वाकिफ नहीं हो डार्लिंग। मेरी मोहब्बत को चीपनेस कहकर मेरी तौहीन मत करो। मैं जब अपने आप पर आ गया तो तुम्हारे आंसू नहीं रुकेंगे। वो बेड पर पाँव रखकर उसकी सिमत झुका, सर्द लहजे में बोल रहा था, पर मोहब्बत की बेयकीनी से फैली आंखें देखकर आखिर में आंख दबाते जुमानी जुमला अदा किया, जिससे वो सिटपटा गई। दफा हो जाओ, वो चीखी और साथ ही कुशन उठाकर उसके सीने पर दे मारा। तुम भी साथ आ जाओ। वैसे काश मैं तुम्हारा ये तकिया होता, कम से कम 24 ना सही 12 घंटे तो तुम्हारे साथ, तुम्हारे बेहद करीब होता। उसने तकिए में मुंह देकर गहरा सांस भरकर गंभीर लहजे में उसे गहरी नजरों से देखते हुए कहा। मोहब्बत का तो मानो सोचकर सांस ही रुक गया। शर्मो खया, खिफत, गुस्सा, बेबसी, सब कैफियत के अटैक पर वो जंजला कर उठी। आप जा रहे हैं आफाक, या मैं सच में आपका सर फाड़ दूं? वो टेबल से भारी टाइम पीस उठाकर उसकी तरफ करती गुस्से से घुराई। हा हा हा, जा रहा हूँ आफाक की चिंगाड़ी। बस भड़कने के लिए तैयार रहो हमा वक्त। ऐसा नहीं कि कभी बंदे की फीलिंग्स, उसकी तड़प समझकर कुछ दूरियां ही मिटाकर कुछ लम्स से आशना करवाओ। उसने मुंह बसोर कर शिकवा और आहें भरी। मोहब्बत ने कुछ ना सूझते अपने बाल मुट्ठी में पकड़ लिए। हा हा हा, अच्छा रिलैक्स, जा रहा हूँ, बस कुछ ब्लैक पहन लेना, मैचिंग हो जाएगी। वो बाहों में तकिया भींचकर खुलकर उसकी हालत पर हंसता हुआ वहां से निकला। मेरा तकिया, मोहब्बत ने तड़प कर पीछे से कहा। आफाक ने रुककर गहरा सांस भरते सिर्फ गर्दन घुमाई। तुम न सही, तेरा तकिया ही सही, अगर इसे लेना है तो इसकी जगह लेनी पड़ेगी। उसने बाहों में बींचे तकिए की जानिब इशारा दिया। वो पानी पानी हो गई। बड़ी कोई खबीस रूह है आपकी, ठरकी। वो बुड़बुड़ाकर निगाहें फेर गई। खबीस रूह नहीं, जिन हूँ जो तुमसे ताहयात के लिए चिमट गया है, और ठरक अपनी बेगम से ही कर रहा हूँ, बल्कि दुनिया की ठरकियों का रिकॉर्ड तोड़ दूंगा अगर मुझे गुस्सा दिलाया तो। बीबी, जितना तेजी कोरोना नहीं फैलता उतनी तेजी से मैं तुम्हारी रगो रूह में फैल जाऊंगा, इसलिए एहतियात। वो कहकर रुका नहीं, मोहब्बत की हबनकों वाली सूरत पर नजर डालकर चला गया और वो पीछे सर थाम गई। या अल्लाह, किस साइको से जोड़ दिया है आपने। वो गहरा सांस भरकर बेड पर गिर गई। दफ्तन पार्टी का ख्याल आया। उफ, ये इंसान दिमाग ही घुमा कर रख देता है। वो हड़बड़ाकर उठी। वक्त कम था और उसे जल्दी से तैयार होकर जाना था।
وہ اپنی وجہ سے کسی کی یہ چھوٹی موٹی خوشیاں ہڑپ نہیں کر سکتی تھی۔ پہلے والے باس نے کبھی آفس ورکرز کو اتنی اہمیت نہیں دی، نہ ہی انہیں کبھی پارٹی میں انوائٹ کیا، بس خود جاتا تھا یا کبھی ام لیلا کو ساتھ لے کر جاتا تھا۔ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے محبت کو اندازہ تھا، پر سبیل نے سب کے لیے بیسٹ کیا، خود پارٹی انجوائے کرنے کی بجائے ان سب کو بھی انوائٹ کیا، بلکہ اتنی بڑی پارٹی ان پر ٹرسٹ کرتے ان کے حوالے کر دی، بلکہ انہوں نے سب کو اجازت دی تھی اپنا آپ منوانے کی۔ اگر کہیں کوئی بیسٹ آفر آئے آگے بڑھنے کا تو رکیے گا نہیں، بلکہ بڑھتے جائیں جس طرح مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے۔ وہ سب سے سنجیدہ قسم کا انسان ہو کر برتاؤ کرتا تھا۔ ایک اچھے باس کی ساری خوبیاں اس میں موجود تھی جس سے مقابل امپریس ہو جائے۔ اس کی پرسنالٹی ہی کافی تھی مبہوت کرنے کے لیے، لہجے کا انداز، نظروں کی گہرائی، آواز میں مخصوص سرد سے تاثر، ٹھہراؤ، جیسے یہ سب اس کی ذات کا خاصہ تھا۔ ان سب سے ایسا برتاؤ اور ان کی نسبت محبت سے الگ ہی انسان ہو کر پیش آتا تھا، ہنستا مسکراتا، شریر، کچھ زیادہ ہی بدتمیز۔ وہ جس طرح اس پر مر مٹا تھا، اسے دیکھ کر لگتا نہیں تھا کہ وہ اپنی آدھی زندگی دیار غیر میں گزار کر آیا ہے۔ اسے تو حسن کا شیدائی ہونا چاہیے تھا، پھر اس عام سی لڑکی میں اسے کیا دکھا؟ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے چہرے کو دیکھنے لگی اور اپنا موازنہ امیرا سے کیا تو وہ دب گئی اس کی اجلی رنگت کے سامنے۔ اس نے نوٹ کیا تھا جب وہ کوئی رنگ پہنتی تھی اپنے وجود پر، تب یوں معلوم ہوتا تھا رنگ ناز کر رہے ہوں، خوشی سے جھوم جلملا رہے ہوں۔ وہ سر جھٹکتی ہوئی الماری کے سامنے آئی اور وارڈروب سے اپنے لیے کوئی ڈریس منتخب کرنے لگی۔ تبھی سیاہ جیکٹ لہنگے پر نظر پڑتے ہی اس کے کانوں میں سبیل کے الفاظ گونجے، میں کیوں کروں اس سے میچنگ؟ وہ منہ بنا کر ناگوار سے بولی، اگر امیرا سیاہ پہن کر آئے کیسی لگے گی اس کے ساتھ؟ اس کے دماغ میں تصوراتی صورتحال لہرائی، وہ مبہوت ہو گئی، پر میں کہاں سے کم ہوں؟ اچھی بلی گندمی رنگت ہے، اور ویسے بھی سیاہ رنگت میں کشش ہوتی ہے، میں کیوں پاگلوں کی طرح کل سے اس کے ساتھ اپنا موازنہ کرنے لگی ہوں؟ وہ جنجلا گئی، اسے جی بھر کر خود پر غصہ آیا، پر میں بھی اتنی گئی گزری نہیں ہوں کہ مجھ پر بلیک رنگ سوٹ نہ کرے۔ اس نے غصے سے سوچا اور جھپٹ کر ہینگ خوبصورت قیمتی ڈریس اٹھاتی ہوئی باتھ روم میں بند ہو گئی۔ یہ عمل اس نے اتنی جلدی انجام دیا کہ پلک جھپکنے کا وقفہ تھا، وہ اس لیے تاکہ اس کے من کے بیچ پھر سے کوئی بات نہ آ جائے جس سے وہ بلیک اٹھانے سے انکار کر دے۔ کچھ دیر میں وہ اپنے دراز قد کے ساتھ بلیک جیکٹ لہنگے میں ملبوس باتھ روم سے باہر آئی اور اپنا سراپا بڑے توجہ اور تنقیدی نگاہوں سے دیکھا۔ ڈریس نہ بیش قیمتی، نہ زیادہ ہیوی تھا، نہ ہی جلملاتا ہوا، محض اس بلیک کلر کے لہنگے چولی کے اوپر پہنے لانگ جیکٹ پر سندھی گولڈن کلر کا مرر کے ساتھ نفیس سا کام کیا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ لہنگا، باقی سارا پلین بلیک تھا، صرف بارڈرز پر ہی بھاری سندھی مرر کا کام تھا۔ یہ ڈریس اس نے دبئی پلازا سے لی تھی۔ پہلی نظر میں اسے اس قدر بھایا کہ اس نے فوراً پیمنٹ کرتے اس سے اپنی ملکیت میں کر لیا۔ اسے یاد آیا اس کے ساتھ اس نے بلیک ہیل کے ساتھ خوبصورت ایئرنگز بھی خریدے تھے۔ وہ مسکراتی اپنا جویلری باکس دیکھنے لگی اور سامنے ہی اسے مل گئے۔ اس نے نکال کر باہر رکھے اور اپنے چہرے پر میک اپ کا ہلکا سا ٹچ دینے لگی۔ اس کی دھڑکنیں بے ترتیب تھی، ہاتھوں میں بھی ہلکی سی لرزش تھی، جس وجہ سے بہت مشکل ہو گیا تھا اس کے لیے اپنے نوک پلک سنوارنا۔ وہ گہرا سانس بھر کر اپنی پلکوں پر مسکارا لگانے لگی۔ پہلے تو اسے ان مصنوعی سہاروں کی ضرورت نہیں تھی، پر اب جانے کیوں وہ پاگلوں والی حرکات انجام دے رہی تھی۔ مسکارا لگاتے اس نے اندازہ لگایا کہ مسلسل پریشانی، رونا، دکھ، سوچنا، راتوں جاگنا اس کی پلکوں کا ستیہ ناش کر گیا تھا، پر شکر ہو اس مسکارے کا جس نے فی الحال اس کی کمی کو چھپا دیا۔ لبوں پر لپسٹک لگاتے لبوں کے خشک پن کو دیکھتی وہ بالکل بجھ گئی۔ کتنی کمیاں ہیں مجھ میں، اس کے دل سے ہوک نکلی، پر وہ تو بیان نہیں کر رہا، وہ تو اس کے سامنے بالکل سادہ حلیے میں ہوتی ہے، اور وہ پھر بھی جذبے لٹانے لگتا ہے۔ وہ سوچنے کے ساتھ بالوں میں برش کر کے کراؤن بریڈ بنا کر سامنے سے دو لمبی خوبصورت لٹیں نکال لی اور ہاتھ بڑھا کر وہ سیاہ چمکتے چھوٹے موتیوں والے کندھے سے تھوڑا اوپر ایئرنگ کو پہن لیا۔ گلے میں سکارف کے ساتھ اپنا پسندیدہ سندل پرفیوم اس نے خود پر سپرے کیا اور کچھ دور ہو کر قد آور مرر کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ ایک نظر ہی خود پر ڈالے وہ ٹھٹک گئی۔
उफ खुदाया, ये कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया? उसकी धड़कनें सुस्त पड़ गई। वो क्या समझेगा कि ये मैंने उनके लिए इतनी तैयारी की है? वो बौखला गई और कुछ समझ नहीं आया। इस अकेले घर में वो उसका मुकाबला करे भी तो कैसे? उसका नाजुक सा सरापा सज धज कर होश उड़ा देने वाला हो गया था। वो मुनफरिद स्टाइल में खड़ी खुद अपनी नजरों से बौखला रही थी। खुले जैकेट को देखते उसने एक मोतियों वाली उसकी लटकती हुई डोरी पेट के पास से बांध दी। वो अपने लबों पर लगी गहरी सुर्ख लिपस्टिक को देखती पसीना पसीना हो गई। अगर वो उसे देख लेता तो उससे कोई बाइद नहीं थी कि वो साइको ठरकी इंसान अभी से ही सांसों की रद्दोबदल के बहाने जाने क्या करता। आगे वो सोच भी ना सकी। वो क्या सोचेगा मुझे देखकर कि उसने कहा और मैंने फौरन से मैचिंग कर ली। उसकी शक्ल रोने वाली हो गई। हालांकि पार्टी मेकअप ही था, पर उसका शुआएं बिखेरता वजूद, नजरों को ठिठकाने, मोहब्बत करने वाला सरापा उसे खुद ही हौला रहा था। नहीं, मैं तो सिर्फ वर्कर्स की खुशी और उस उमेरा को बताने जा रही हूँ कि वो इस्लाम की बेटी है। उस पर जचता नहीं किसी गैर मर्द के लिए यूं सरेआम अपनी पसंदीदगी का इजहार करना, वो भी इतनी बेबाकी से। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जिसके पीछे भाग रही है वो भटकी ठरकी की रूह पहले से शादीशुदा है। वो खुद को सफाइयाँ देने लगी। सोच मुहिब्बू सोच, कैसे निकला जा सकता है इस जिन के चंगुल से? उंगलियां आपस में उलझाते हुए यहाँ वहाँ चलती हुई सोचने लगी। दफतन दिमाग में ख्याल आया। भागकर उसने मोबाइल उठाया और जल्दी से कान से लगाए दूसरी तरफ राब्ता होने का इंतजार करने लगी। शुक्र। नैनू, क्या तुम लोग चले गए या अभी यही हो? ग्रेट, बस मैं आ रही हूँ, मेरा इंतजार करो। उसने कहकर कॉल डिस्कनेक्ट की और जल्दी से अपना मोबाइल, गाड़ी की चाबी, पर्स उठाती हुई दरवाजे की तरफ लपकी। दफतन ही सामने आए डॉग को देखकर उसकी चीख निकलते निकलते रुकी। दिल उछलकर हलक में आ गया, पर जब नजरें सामने खड़े सबील आफाक के जर्मन शेफर्ड के मुंह में सुर्ख गुलाब को देखते वो शुश्तर हो गई। कुत्ते के मुंह से गिर की मखसूस आवाज निकली। वो खौफ से सफेद पड़ती पीछे होने लगी। कहीं ये मुझे पहचान ना पाया तो? सर्द वहशतनाक सरसराती हुई सोच उसके दिमाग में गूंजी और वो साथ ही थर थर कांपती लरजती हुई पीछे होने लगी। चीख भी नहीं सकती थी क्योंकि उसने नोट किया था वो चीखों से मजीद भौंकता है। उसने खौफ से जान बचाने के लिए पीछे देखा तो बेड था। वो गिर गई उस पर लड़खड़ाती हुई। बाप से जान बचाई तो बेटा पहुंच गया, मैं कहाँ जाऊं? वो मौत के खौफ से रोने जैसी सूरत बनाए हरासा नजरों से उस कुत्ते को देख रही थी कि उसके करीब आने पर मोहब्बत ने सख्ती से आंखों पर हाथ रख लिया। दफ्तन उसे कुछ एहसास हुआ और उसने हैरत से दूसरे ही पल पट से आंखें खोली। कुत्ते के मुंह में मौजूद गुलाब अब उसकी गोद में रखा था। उसने आंखें जैसे ही खोली थी, बुत बनी पलकें झपकाए सामने बैठी रह गई। तो क्या ये मेरे लिए लाया है? उसने हैरत से सोचा, जबकि सामने अब वो खामोश खड़ा यहाँ वहां देखता तो कभी उसे देख रहा था। दिल से एक हुक सी उठी कि जाने वो क्या क्या सोच रही थी। वो एक फूल लेकर उसके पास आया है। क्या उसे मालूम था कि वो मौत के मुंह से लौटकर आई थी, या इसे सबील ने बताया है? उसने कांपते हाथों से फूल उठाकर देखा, जिसे देखकर मालूम हो रहा था कि वो खुद ही तोड़कर आया है, सिर्फ उसके लिए। थैंक यू, उसने मुस्कुराते डुबडुबाई आंखों से कहा। वो मध्यम आवाज में भाऊं करता उसके घुटने से अपना चेहरा सहलाने लगा। मोहब्बत का दिल इस अचानक अफ्ताब पर अथाह गहराइयों में डूब गया, पर उसके प्यार और मोहब्बत पर वो साकिन थी। वो तो उसे डराना चाहता था, मारना चाहता था, फिर वो जिनसे सारी जिंदगी डरती आई थी, उस आदमी ने चंद घंटों में उसके डर और खौफ को यूं भगाया था कि अब मोहब्बत अपना कांपता हुआ हाथ उस कुत्ते के सर पर रखकर सहलाने लगी। वो आराम से लबरेज की आवाजें निकालता हुआ उसके घुटने पर सर रखकर आंखें मूंद गया। कहाँ गया उसका डर, कहाँ गया उसका खौफ? वो पुरसुकून मुस्कुराहट के साथ उसके सर पर हाथ फेरने लगी और उस कुत्ते को भी जी भरकर सुकून मिला। वो आंखें मूंद कर आराम फरमा रहा था। दफ्तन मोहब्बत को वक्त का एहसास हुआ। इससे पहले कि सबील फिर आ जाता वो एकदम उठी। सॉरी। कुत्ते को खुद को तख्ता पाकर उसने खौफ से बौखलाकर माफी चाही, पर वो खामोशी से उसकी टांगों से चेहरा सहलाकर वहां से निकल गया। मोहब्बत तो उसके अचानक बदले रवैये पर शुश्तर थी, पर अभी इतना वक्त नहीं था कि सोच सके। वो एकदम दरवाजे की तरफ भागी।
अगले ही पल दीवार से टकराकर लहराकर गिरती, पर इससे पहले ही उस आहनी मजबूत हिसार की गिरफ्त में आ गई। उसे बाजू में थामे वो उस पर झुका हुआ बोला। मोहब्बत चीखना बंद करके झटके से आंखें खोलकर सामने देखने लगी। है, वो पूरी शिद्दत से खुद पर झुके सबील को देखती हैरत से चीखी। तो वो दीवार नहीं थी, वो तो वही था जिससे वो पूरी कुव्वत से भागी थी। क्या है? उसने पूछा, जबकि उसके कोट को थामे उसकी बाजुओं में गिरी हुई वो पहली आंखों से उसे देख रही थी। उसकी ब्राउन आंखों को करीब से देखते उसकी सांसें रुक गई, जबकि सबील उस होशरुबा वजूद के होश उड़ाते सजे नकूश देखता मबहूत हो गया। उसके लबों की गहरी लिपस्टिक, बालों का खूबसूरत स्टाइल, आगे चेहरे को चूमती लिटें, लहराते इयररिंग्स, वो पोर पोर संदल में महकी उसके होश उड़ा गई। उसने सच में उसके साथ मैचिंग की थी। सबील का दिल खुशगवारियत से धड़का। तो क्या वो उसे कबूल? दूर रहो। उसकी आंखों में शिद्दत भरी वारफ्तगियां देखकर उसने हकलाते हुए कहा और उसे होश की दुनिया में पटक दिया। भाग रही थी मेरी शेरनी? उसने चेहरे पर नजरें फेरते हुए खदोखाल को जांचते हुए बोला। मोहब्बत के छक्के छूट गए। नहीं, मैं क्यों भागने लगी? उसने घबराए बौखलाए हुए कहा। फिर इतने पसीने क्यों आ रहे हैं? उसने उसके माथे की जानिब इशारा दिया। मोहब्बत ने आंखें ऊपर उठाई, जैसे अपने माथे पर पसीना देख रही हो। उसकी ये क्यूट सी अदा उसे बहुत भाई। ये तो हवा की वजह से है। वो उसके सीने पर हाथ का दबाव देती बोली। हवा की वजह से? वो नासमझी से इस्तफसार करने लगा, पर मोहब्बत के लिए मुश्किल पैदा कर गया। वो कैसे बताए उसे कि तुम्हारी सांसों की तपिश से पसीने छूट रहे हैं? बहुत मुश्किल है तुम्हारी कुर्बत को 2 मिनट के लिए भी झेलना। लोगों का हवा में पसीना सूखता है, तुम्हें आ रहा है। अजीब लॉजिक है। वो हंसकर बोला। सीधे हो जाए आप। वो हिचकिचा कर बोली। कितना? सबील ने उल्टा भारी लहजे में पूछा और नीचे कमर पर दबाव देते उसे अपने सीने के करीब कर लिया। मोहब्बत की तो सांसें रुक गई उसके एकदम करीब आने पर। अब वो बिल्कुल उसके चेहरे के पास था कि दोनों में उंगली भर का महज फासला रह गया था। एक बार फिर उसकी सांसें उससे उलझने लगी, इस कदर कि वो उन आग की मानिद सांसों की ताब ना लाते आंखें सख्ती से मीच गई और उसके कंधों को दबोचा। उसकी नजरें उन सुर्ख पंखड़ियों पर थी और वहां से होती उसकी लरजती बंद पलकों पर। कोई मज़ाहमत नहीं। वो जितना शॉक्ड होता उतना कम था। मोहब्बत ने बेबसी से गर्दन एक तरफ घुमा ली। वो धीरे से हंस पड़ा। तुम्हारी सांसें ऐसे ही तेज तेज चलती हैं या सिर्फ मुझे मदहोश करने की चाल है? वो झुककर उसकी शारक पर अपनी नाक से हिलाता हुआ बोला। सबील। वो घबराई सी, हरासा सी उसे पीछे करने की तगोदू में थी। मोहब्बत करती हो ना? वो झटके से सीधा करके उसे पास करता दीवार से लगा चुका था। मोहब्बत की हद से ज्यादा आंखें फैल गई। इसी का तो डर था उसे, पर इस कुत्ते मान उसे झटका लगा और उसने शॉक्ड की कैफियत में कुत्ते को ढूंढा, पर वो वहां से कब का जा चुका था जब सबील वहां आया था। वो उसके चेहरे के तासुरात देखता उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में फंसाकर दीवार से लगाते उसकी झुकी आंखों को देखने लगा। मोहब्बत ने उसका सवाल यूं नजरअंदाज किया जैसे सुना ही ना हो। मैंने कुछ पूछा है? वो अपनी बात पर जोर देते सख्ती से गोया हुआ। नहीं। क्या? वो कुछ कहती बात बदल गई। यही कि मुझसे प्यार करती हो? वो दीवार से हाथ आहिस्ता से खिसकाता हुआ उसकी कमर पर पीछे दोनों हाथ बांध गया और अब जो उंगली भर का फासला था वो भी उसने अचानक मिटा दिया। मोहब्बत का चेहरा सुर्ख मतगैर हो गया, जबकि उसके सीने से लगते उसका पोर पोर धड़कन बन गया। नहीं करती, छोड़ो। वो गुस्से से शदीद मज़ाहमत पर उतर आई। हा हा हा। एक तुम्हारा झूठ बोलना, तुम्हारी सांसों का बिखरना, लहजे का भारी होना, पलकों का लरजना, लबों का कपकपाना, वजूद का थरथराना, धड़कनों का शोर मचाना। वो कहकहा लगाते फुर्सत में सरगोशी से उसके कान में गोया हुआ। मोहब्बत की समातों में उसके भारी गंभीर लहजे में सरगोशियां गूंजी। वो अंग अंग लरज उठी। तुम मुझसे प्यार करती हो, उसका इजहार तुम्हारी सांसें ही कर देती हैं। तुम्हारा मुझसे दूर भागना ही इस बात की गवाही है कि तुम्हारा दिल भी सबील आफाक के नाम से धड़कता है, जैसे सबील आफाक का मोहब्बत के नाम से। बस तुम इजहार नहीं कर रही हो।
पर मुझे यकीन है मेरी शिद्दतें, जुनून, मोहब्बतें, वारफ्तगियाँ तुम्हें तुम्हारी रूह, कल्ब समेत ज़रूर जीत लेंगी और इसका इजहार तुम खुद आकर करोगी। वो कह रहा था और मोहब्बत उसके सर्द लहजे में कही बातों पर दम बस्ता हो गई। दूर रहे मुझसे। अचानक पूरी कुव्वत से उसे पीछे धकेलती हुई वो वहां से 1 मिनट भी रुके बगैर भागी। ना सिर्फ दिल बल्कि उसका वजूद थर थर कांप रहा था उसके लहजे में छुपे जुनून से। जैसे वो अभी उसे दबोच कर कहलवा देगा जो मोहब्बत हरगिज नहीं कहना चाहती थी। वो जिस तेजी से भागी थी उसी तेजी से गाड़ी में बैठने लगी थी कि अचानक कमर में उसका बाजू आया और उसे झटके से खींच गया। आह! वो कराह कर उछली। रिलैक्स, तुम गलत गाड़ी का डोर ओपन कर रही थी इसलिए रोकना पड़ा। रात का पहर था, पार्किंग एरिया में उन दोनों के सिवा कोई मौजूद नहीं था। सबील उसे कमर से थामे घुमाते हुए अपनी गाड़ी की तरफ खींच लाया। ये है हमारी सवारी। मैं चाहता हूँ ब्लैक ड्रेस में दोनों ब्लैक डायमंड की तरह साथ साथ चले। वो उसके कान में सरगोशी करता दूसरे हाथ से गाड़ी का लॉक खोलने लगा। अलबत्ता एक बाजू उसकी कमर में था। वो सुन खड़ी खामोश थी, जरा सी मज़ाहमत भी ना कर पाई। तो पर हम कैसे साथ चल सकते हैं? वो दबे गुस्से से बोली। ये तुम्हारा सर दर्द है, मेरा हुक्म ये है कि तुम सारा वक्त वहाँ मेरे साथ रहोगी। वजह मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ कि तुम्हारी सांसों की महक से लेकर वजूद की महक पर सिर्फ मेरा हक है। उसकी गर्दन में गहरा सांस लेते वो उसके रोंगटे खड़े कर गया। बैठो, उसे बुत बना देखकर उसने मोहब्बत से कहा। पर मोहब्बत के लिए क़यामत ख़ेज़ सूरत हाल हो गई। वो कैसे उसके साथ मैचिंग ड्रेस में उसके हमकदम चले? लोग क्या कहेंगे? पूरा स्टाफ, वर्कर्स वहाँ मौजूद होंगे। देखिए आफाक, फुर्सत से देखूंगा जब तुम देखने की पूरी इजाज़त दोगी। मानी खेजी से कहता वो उसे ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठाता हुआ भागकर दूसरी तरफ आया और ड्राइविंग सीट संभाल ली। आप समझ क्यों नहीं रहे? लोग क्या कहेंगे? वो चीख पड़ी उसकी डटाई पर। लोगों को भाड़ में भेजो, तुम सिर्फ मेरे बारे में सोचो। हम दोनों को जिंदगी गुजारनी है, लोगों को नहीं। अल्लाह ने उनके सलाह मशवरे से हमें जिंदगी नहीं दी जो हम उनके मोहताज रहें। अंडरस्टैंड? आइंदा मेरे सामने बेवकूफ़ों की तरह लोगों का रोना मत रोना। वो सर्द सख्त लहजे में बावर करवाता उसकी सीट बेल्ट बांधने लगा। वो तो बस उसके बदले अंदाज को ही देख रही थी। ये इंसान कम, उसे गिरगिट ज्यादा लगा। पल में तोला पल में माशा। अब वो नैना को कॉल करके चले जाने का कैसे कहे? मोबाइल, पर्स, सब कुछ तो उससे टकराने की वजह से वहीं गिर गए थे। वो बेचारी तो उसके इंतजार में होगी। उसने सोचा था छुपकर यहाँ से भाग जाएगी और नैना के साथ चली जाएगी, पर जब से वो आया था उसकी सोचें उसके उल्ट हो रही थी। कुछ ना सोचते हुए कहर भरी नजरों से उसे देखते उसने झपट कर उसके ब्लैक प्रिंस कोट की जेब से मोबाइल निकाला। सबील उसकी इस्तेहकाक भरी अदा पर निसार होता हंसा। मोहब्बत तो तुम्हें भी है मोहब्बत बीबी, कब तक छुपाओगी? तुम्हारी जो धड़कनें जब मेरे सीने में धड़कती हैं उनके मदहोश रक्स से ही ये दीवाना अंदाजा लगा लेता है कि किस हद तक चाहती हो मुझे। उफ, तेरा ये ज़ब्त। दिल चाहता है इस कदर तुम्हें बेबस कर दूं कि तुम मजबूर होकर खुद को मेरी बाहों में सौंप दो। पर इसमें इतना सुरूर कहाँ जो सुरूर महबूब की खुद सुपुर्दगी में है। वो उसके तपे तपे चेहरे पर तिरछी नजरें डालता हुआ लबों पर तबस्सुम सजाए सोच रहा था, जबकि वो उसकी सोचों से अनजान पार्टी में लोगों का सामना करने की परेशानी में घिरी हुई थी। और नैना भी भड़क गई थी कि जब आना अपने मिजाजी खुदा के साथ था तो उसका इतना टाइम वेस्ट करने की क्या ज़रूरत थी। पर वो उस कमीनी को कैसे बताए कि उसने किस कदर मुसीबत हायल की उसके रास्ते में, किस कदर बेबस कर दिया कि वो हिल भी ना सकी सिवाय गाड़ी में बैठने के। मोहब्बत अपनी गर्दन पर उसकी झुलसाती हुई सांसें अभी तक महसूस करती विंडो से बाहर रास्ते पर भागती दौड़ती गाड़ियों को देख रही थी और वो वक्फे वक्फे से अपनी तड़प का इलाज उसके दीदार से कर रहा था। आज वो लग ही ऐसी क़यामत ख़ेज़ रही थी इस स्याह लिबास में कि दिल चाह रहा था यहीं से कहीं दूर ले जाकर छुपा दे उसे इस दुनिया जहान से। उसे एहसास हो रहा था कि वो एडिक्ट हो रहा है उसका, या तो साइको हो रहा है कि उसे पाने की चाह में अपनी जान से गुजरने के लिए भी तैयार था, और यूं लग रहा था ये जुनून उसकी जान लेकर ही जाएगा। गाड़ी में गहरा सुकूत छाया हुआ था जिसे हाथ बढ़ाकर सबील ने तोड़ दिया। एली गोल्डिंग का मशहूर सॉन्ग लव मी लाइक यू डू
اور اب ان دونوں کی دھڑکنوں کے ساتھ فسوں بکھیرتی آواز میں گونجتا ہوا ان دونوں کی دھڑکنوں کو الگ ہی لے پر دھڑکانے لگا۔ محبت نے سرخ چہرے کے ساتھ سبیل سے نظریں چراتے ڈور کی ونڈو پر اپنا بازو رکھتے اس پر سر ٹکا دیا اور باہر کے مناظر دیکھنے لگی، پر دل تو ان الفاظ پر ہراساں، سہما، مدہوش، بے خود بہکا ہوا تھا۔ کہکہوں، مسکراہٹوں، جھلمل کرتی کھلکھلاہٹوں، فینسی لائٹس، سفید پردوں سے سجایا گیا فارم ہاؤس کا لان رات کے پہر سیاہ آسمان پر ستاروں کی روشنی سے جگمگا رہا تھا۔ وہاں کے درختوں، پھولوں پر بھی خوبصورتی سے لائٹنگ کی گئی تھی، جن سے وہ کسی فیری ٹیل کا منظر پیش کر رہے تھے۔ ہوا کی لہروں پر لہراتے سفید پردے، سیاہ آسمان کی چادر پر روشن چمکتے سفید ہیروں کی مانند ستارے بکھرے ہوئے تھے اور ان کے بیچ چاند کا غائب ہونا الگ سا سما تھا۔ فضا مدھم رومانٹک میوزک کی دھن کے ساتھ جدید پرفیومز کی خوشبو سے نہائی ہوئی تھی۔ ہواؤں کے زور پر اڑتے، چھیڑ چھاڑ کرتے لڑکیوں کے شریر بال عجب سا سحر بخش رہے تھے رات کو۔ رات کے اس ٹھنڈے ٹھنڈے پہر میں پارٹی کا مزہ ہی کچھ اور تھا۔ کمپنی کے سارے ورکرز اپنے ٹائم کے پابند فوراً سے وقت پر پہنچے تھے، جن میں امیرہ، ام لیلہ، جینی تھی اور 7 اور بھی ورکرز تھے۔ ورکرز خوش گپیوں میں مصروف، مشروبات سے لطف اندوز ہوتے، جگہ کی تیاری اور سجاوٹ کو سراہ بھی رہے تھے۔ ویٹرز مشروبات تقسیم کر رہے تھے، جس کے ساتھ کہکہوں کے بیچ گلاسوں کے ٹکرانے کی آوازیں عروج پر تھی۔ سر نہیں آئے ابھی تک؟ حالانکہ سب سے پہلے انہیں آنا چاہیے تھا فارن پارٹی کو ویلکم کرنے کے لیے۔ نیوی بلو جدید فینسی میکسی میں ملبوس، پارٹی میک اپ کے ساتھ قیامت خیز حسن کی مالک امیرہ نے ام لیلہ سے دریافت کیا، جس نے سنتے ساتھ ہی کندھے اچکائے۔ جبکہ اس کی فیلنگ سے محظوظ ہوتی جینی بولی، آ جائیں گے، وہ محبت کو ہاسپٹل بھی تو لے کر گئے تھے، ہو سکتا ہے دیر ہو گئی ہو، ویسے بھی ابھی فارن پارٹی سے تو کوئی نہیں آیا۔ امیرہ کے تن بدن میں زہر دوڑ گیا محبت کے نام سے، اور اس نے گھور کر جینی کو دیکھا جس کا کہکہا بے ساختہ تھا۔ کول ڈاؤن سویٹ ہارٹ، دیکھنا تم سے نظریں نہیں ہٹیں گی۔ ام لیلہ نے ریلیکس کیا، وہ نخوت سے سر جھٹک گئی۔ نو ڈاؤٹ، وہ ہنس کر بولی۔ اسکوائر نیک میکسی سے جھانکتے اس کے خد و خال پر وہاں موجود لاتعداد لوگوں کی نظریں چپکی ہوئی تھی۔ جینی نے تمسخر سے ام لیلہ کو دیکھا، اس نے چپکے سے آنکھیں دکھائی، وہ ہنس پڑی۔ ان کے ان معنی خیز اشاروں سے امیرہ لا علم تھی، اگر جان پاتی تو اپنی نظروں میں ہی گر جاتی کہ اس کی دوستوں کی نظروں میں اس کے لیے ویلیو ایک ڈانسر سے کم نہیں تھی۔ مجھے لگتا ہے امیرہ، تمہیں یہاں ایک روم بھی بک کر لینا چاہیے، کیونکہ جو تمہارے ارادے ہیں سر کو گھائل کرنے اور ان کے ساتھ کپل ڈانس کا، تو میں بھی وہ بہک جائیں، ایٹ لیسٹ کوئی بندوبست تو ہو۔ جینی کا کہنا تھا کہ ام لیلہ کا بلند و بانگ کہکہا گونج اٹھا۔ امیرہ کا چہرہ شرم و حیا سے متغیر ہو گیا۔ شٹ اپ یار، ایسا کچھ نہیں ہونے والا، اگر ہوا بھی تو میں انہیں سنبھال لوں گی۔ گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے اس نے مسکراہٹ چھپائی۔ تبھی تینوں بیک وقت ایک کھلکھلاہٹ پر چونکی، ساتھ دیکھا تو سامنے ہی گلابی گھیرے دار فراک میں ملبوس، لائٹ سے میک اپ کے ساتھ چلبلی سی نینا آج توقیر کے ہوش اڑاتی اس کے سنگ اندر داخل ہوئی۔ گرے پینٹ، ہائی نیک سویٹر نما شرٹ پر گرے کوٹ میں خوبرو توقیر نہ صرف امیرہ بلکہ وہاں موجود کافی لڑکیوں کی نظروں کا مرکز بن گیا۔ دونوں نے اپنی کلائی میں ایک جیسی خوبصورت بلیک اینڈ گولڈن کلر کی گھڑی پہنی تھی، دوسرا اس کا ہاتھ نینا نے زبردستی اپنی کمر پر لپیٹا ہوا تھا سب کو جلانے کے لیے، پر ایسا کرنے سے توقیر کی مستقبل کی دھمکی سے وہ کھلکھلا اٹھی، جس کے ساتھ کئی گردنیں ان کی جانب مڑی، بلکہ نظریں مبہوت ہو کر رک گئی۔ نینا کی نظریں جیسے ہی امیرہ پر پڑی، اس کے دل میں ٹھنڈک اتر گئی کہ اب جب وہ سبیل اور محبت ساتھ انٹر ہوں گے تو کیسا دھماکہ ہوگا ان کے سروں پر، سوچ کر اس کے دل میں کھلبلی مچ گئی۔ وہ اندر آئے اور سب سے ملنے لگے۔ سبیل کے ساتھ رشتہ بناتے ہی میں سب سے پہلے اسے لات مار کر باہر پھینکوں گی، مٹھیاں بھینچ کر پھولی سانسوں سے کہا۔ کسے؟ اس کی حالت دیکھتے وہ دونوں چونکی۔ وہی اس محبت کی چمچی کو۔ اس کا اشارہ توقیر کی کسی بات پر مسکراتی نینا کی طرف تھا۔ ان دونوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ جانتی تھی نینا اس کے راستے میں نہیں بلکہ اس نے خود نینا کو چیٹ کیا تھا اور اب تک ان سے جلتی آ رہی تھی۔ شاید ابھی اس کے پردے دار ڈریس سے بھی وہ جل بن گئی تھی۔
پر ایسی عورتیں کسی حال میں بھی خوش نہیں ہوتی، نہ خود کو نظارہ عام بنا کر، نہ ہی من چاہا گند بن کر۔ وہ بس چاہتی ہیں دنیا ان کے قدموں میں ہو، پر ایسا اگر ہو بھی جاتا تب بھی ان کی روح کو سکون نہیں آتا جب تک وہ منہ کے بل نہ گریں۔ یہ کہاں رہ گئے؟ فوراً پارٹی تو آنے ہی والی ہوگی، نینا نے پریشانی سے پوچھا۔ آ جائیں گے، شاید ٹریفک میں پھنس گئے ہو، اس نے حوصلہ دیا۔ آ گئی۔ اگلے ہی پل اس کی بات سننے سے پہلے ہی وہ چیخ اٹھی۔ توقیر نے بوکھلا کر اسے دیکھتے سخت نظروں سے گھورا۔ اس کی چیخ پر سبیل کی طرف اٹھتی مسکراتی نظریں اب ان پر آ گئی تھی، جو توقیر کو کافی ناگوار گزری۔ کچھ سیریس ہو جاؤ، بچوں کی طرح ریئیکٹ مت کیا کرو، اس نے ٹوکا، پر وہ کہاں اسے سن رہی تھی۔ مجبوراً افسوس سے سر ہلاتے اس نے سامنے دیکھا، پر اگلے ہی پل سامنے آتی جوڑی کو دیکھتے اس کی نظریں بھی ٹھٹک گئی۔ دراز قامت، بلیک 4 پیس سوٹ میں ملبوس، جیل سے سیٹ اپنے مخصوص انداز میں گھنے بال، ڈارک براؤن آنکھوں میں تبسم کھڑی مغرور ناک، گھنی مونچھوں تلے سرخ لبوں پر مبہم سی مسکراہٹ، تازہ کی ہوئی نیلی شیو، اپنی سحر انگیز باوقار پرسنالٹی کے ساتھ، بلیک مہنگے ترین شوز میں مقید پاؤں سفید روش پر رکھتے وہ مغرور چال چلتا، ایک ہاتھ میں مہنگا ترین موبائل تو دوسرے ہاتھ میں ساتھ چلتے وجود کا کپ کپاتا ہوا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ اس کے سحر سے آزاد ہوتے سب کی شاکڈ نظریں اس کے ساتھ آئے وجود پر گئی، جس کا ہاتھ ان کے باس سبیل آفاق کے مضبوط ہاتھ کی گرفت میں تھا۔ سب کی کھوجتی نگاہوں نے اس ہاتھ کی گرفت میں واضح استحقاق محسوس کیا تھا، جیسے بہت گہرا رشتہ ہو۔ انہیں لگا وہ نہیں آئے گی، بلکہ سب کو لگا کہ وہ نہیں آئے گی، کیونکہ آخر میں اس کی حالت جو تھی انہیں امید نہیں تھی کہ وہ آئے گی۔ آئی بھی تو ایسی انٹری میں، اس نے جیسے سب کے سروں پر دھماکہ کیا تھا باس کے ساتھ انٹری دے کر۔ نہ صرف دھماکہ بلکہ اس کے سراپے، اس کے وجود پر موجود کپڑوں کے کلر سے سب ہمنکوں کی طرح جھکی پلکوں والی محبت کو دیکھنے لگے۔ کہاں گئی سرگوشیاں، کہاں گئے کہکہے، کہاں گئی گلاسوں کی آواز، سب جیسے ساکت ہو گئے، حتیٰ کہ انہیں فضا بھی ساکت محسوس ہوئی، جیسے ان دونوں کے قدموں، ان دونوں کے جوڑ کو دیکھتے ہر دل دھڑکنوں سے مدہوش تھا۔ سادہ سی، آدم بیزار، ہمہ وقت بدروح بن کر چلنے والی محبت کی آج جھپ ہی نرالی تھی۔ کتنی نظروں کو ٹھٹکا کر ساکت کر گئی، کتنی دھڑکنیں ساکت ہوئی کہ وہ اس ہیرے کو کیوں نہ دیکھ پائے آج سے پہلے۔ اس کے دو ٹوک انداز، سخت گوریوں سے وہ آج تک چڑھتے اس سے دور ہوتے تھے، پر آج سامنے آتی، سیاہ ٹخنوں کو چھوتے جیکٹ، نیچے بلیک پلین سمپل لہنگا چولی پہنا ہوا تھا، پر ان کے بارڈر پر سندھی مرر کڑھائی نے نہایت ہی خوبصورت بنا ڈالا تھا سوٹ کو۔ گلے میں موجود سکارف، جس کے چاروں طرف میں چھوٹے چھوٹے موتی لٹک رہے تھے، کانوں میں خوبصورت ایئر رنگ، لبوں پر گہری سرخ لپسٹک، اس کے معمولی حسن کو آتش بنا ڈالا تھا۔ بالوں کا سٹائل اور سامنے نکلی لٹیں اس کے گالوں کو چومتی ہوئی شریر پن میں رقصاں تھی۔ بلیک نفیس سی سٹریپس والی ہیل پہنے اس کے قدموں کے ساتھ قدم اٹھاتی محبت سچ میں سراپائی محبت لگ رہی تھی۔ اس کی حیا سے جھکی گھنی پلکیں، ایک ہاتھ اس نے جیکٹ کی جیب میں چھپایا ہوا تھا تو دوسرا سبیل آفاق کے مضبوط ہتھیلی میں چھپا ہوا تھا۔ توقیر، مسمرائز ہوتی نینا نے توقیر کا بازو پکڑا۔ اس نے چونک کر اسے دیکھا اور اس کی حالت کو دیکھتے مسکراہٹ چھپائی۔ توقیر، یہ بندہ مجھے پاگل کر دے گا، کیا ہے یہ؟ کیسے اس نے ہماری محبت کو بدل دیا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا توقیر۔ وہ بے یقین تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سامنے آتی اس کی محبت تھی۔ یقین کر لو یا میں ہوش دلاؤں؟ اسے بے یقین معصوم صورت میں وہ بے تحاشا بھائی کہ بے ساختہ ہی کچھ جھکتے اس نے معنی خیز جملہ ادا کیا۔ کیا؟ نینا یوں چیخ کر اچھلی جیسے 400 وولٹ کا جھٹکا لگا ہو۔ لڑکی؟ کافیوں کو متوجہ ہوتے دیکھ کر توقیر اس کی حرکت پر ناگواری سے جھڑکتا رہ گیا۔ اس سے تو ایسا کچھ بھی کہنا فضول ہے۔ نہیں، مجھے بتاؤ تم نے ابھی کیا کہا؟ او مائی گاڈ توقیر، تم نے یہ جملہ میرے لیے استعمال کیا؟ بیبی آر یو اوکے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ حیرت سے ششدر بے یقین تھی۔ اس کے لیے یقین کرنا آسان نہیں تھا کہ یہ جو اچانک محبت کی جھکی پلکیں، سبیل کے ہاتھ میں ہاتھ، توقیر کا معنی خیز جملہ، وہ چیختی نہ تو کیا کرتی؟ پر اس کے برعکس توقیر نے جو ایک جملہ بڑی دقتوں سے ادا کیا تھا،
उसका रिएक्शन शर्माने की बजाय हवन्नकों की तरह देखना, चीखना तोकीर के तन बदन में आग लगा गया। पड़ोसन की मासी से उसने भड़क कर नीची आवाज में कहा, हैं तुम कहकर तो देखो, मुंह तोड़ दूंगी। वो गुस्से से मुट्ठियां भींच गई। अब सीधा ईद के बाद तुम्हें बताऊंगा, बहुत कर लिए मजे, अब मेरे बच्चे संभालना और उनके मुंह तोड़ना। वो चबा चबा कर धमकी अमेज कहता उसे वहीं साकित और जामिद छोड़कर वहां से सबील आफाक की तरफ बढ़ गया। मतलब ईद के बाद मेरी रुखसती? उसका दिल सोचकर धड़का। ओहो, याहू! एकदम ही वो खुशी से पागलों की तरह नारे लगाने लगी। सबने चौंक कर हैरत से उस पागल लड़की को देखा जो बार बार चीखें मार रही थी। जो उससे वाकिफ थे अपनी नैना को देखते खिलखिला उठे। वो थी ही ऐसी मनमोजी, उससे किसी भी किस्म की तवक्को रखी जा सकती थी, पर उनके बरखिलाफ इतने लोगों को उसके साथ कहकहा लगाते तो कीर सर पीट गया कि ये लड़की रुखसती का सुनकर इतना खुश क्यों हुई है। उसने सोच लिया था कि जब उसके पास आएगी, रात को सूरज की सैर न करवा दी तो उसका नाम भी तोकीर ज़िया नहीं। हंसकर सर झटकता हुआ वो सबील आफाक की जानिब बढ़ा, जो मोहब्बत का मुसलसल हाथ थाम कर खड़ा अपने पार्टनर कंपनी के पहले बॉस से बात कर रहा था। यहाँ नैना का खुशी से कोई ठिकाना नहीं था। एक तरफ उसकी दोस्त के चेहरे पर हया के रंग देखकर वो रब के जितना भी शुक्र अदा करती कम था। सबील आफाक, उसकी तो बड़ी प्लानिंग थी मुस्तकबिल को लेकर, अगर मोहब्बत ना मानी तो। पर सबके प्लान उसके आगे मिट्टी के ढेर बन जाते हैं जब वो प्लान्स करता है। उनके रब ने उनकी ज़ब्त से ज़्यादा आजमाइश नहीं ली। बिलाखिर सबील आफाक की मोहब्बत उसे जीत ही गई थी, जो उसके चेहरे के रंग से ही वाज़ेह बता रहे थे। शर्मो हया से लिखी वो अनोखी दास्तान, और अब वो जानती थी कि वो जल्द ही इजहार भी कर देगी। उसका दिल ईमान ला रहा था कि मनहूसियत की नहीं, बात नसीबों की होती है। ऊपर से दुगनी खुशी तोकीर के लबों से भी कुफल टूटा और वो भी रुखसती के लिए मान गया। अब वो जल्द ही अपनी प्यारी सासू माँ के पास जाएगी और उसकी माँ को तब कदर होगी उसकी जब वो पराए घर जाएगी, और जब जब घर आएगी तो उसकी माँ उसे दिल से चाहेगी, दिल से प्यार करेगी, बल्कि उसे घर में रानी की तरह रखेगी। जाने कितने ऊट पटांग ख्वाब थे उसके, कितने मजे होंगे मेरे। वो अपनी छोटी छोटी नंदों से खेलेगी, प्यारी सी सासू माँ से लाड उठवाएगी, जिसे नैना जैसी शरारती बहू घर में चाहिए थी, क्योंकि शादी से पहले वो खुद भी नैना के मिजाज की ही मालिक थी। सास से उसकी खूब बनती थी। तोकीर को वो फिर खुद ही लिफ्ट नहीं करवाएगी। जितना उसने इसे सताया था वो भी ऐसी बदजोक और बदरू बन जाएगी। उसकी मुस्तकबिल के लिए बचकाना लंबे प्लान्स थे, जबकि तोकीर एक संजीदा सा लड़का था और उसकी खुशी देखकर उसके इरादे खतरनाक हो गए थे। ईद के बाद उनकी प्रमोशन होने वाली थी और अब वो नैना को भी मजीद इंतज़ार नहीं करवाना चाहता था। रब ने जितना दिया था उसके लिए शुक्रिया अदा करता था। वो खुशी से बेहाल अपना फ्रॉक संभाले कितनों की नज़रों की मरकज़ बनी मोहब्बत की सिमत भागी।